अथ ध्यान जोग नाम षष्ठाध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति य स संन्यासी योगी च न निरग्नि न चाक्रिय यं संन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डव न च संनष्ट संकल्प योगी भवति कश्चन आरुरुक्ष मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेण उद्धरे तदात्मनानं नात्मानं नवसादयेत् आत्मैवज्जात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात् आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना यतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विचितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन सुहृदि मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समो विद्धु विशिष्यते योगी युञ्जित सततमात्मनं रहसि स्थित एकाकी जतचित्यात्मा परा निराशिर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य शिरमासं मनात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा जतो चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः समं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चनावलोकयन् वसन्तात्मा विगत ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित मनः संयममच्चित्य युक्तो आसीद मत्पर युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमं मत्संस्थम् अधिगच्छति नात्तस्तु योगोऽस्ति न चैकात्ममनस्मत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तो इत्युच्यते तदा यथा दीपनिवातस्य नियङ्गते सोपमा स्मृता योगिनः जतचित्यस्य युञ्जत योगमात्मनः यत्र परमते चित्यं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्मन्तिकं यद्यत् बुद्धिगज्जमतीन्द्रिय वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्तत् यं लब्धा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योगो संगितं स निश्चयेन जक्तव्य योगो अनिर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान् कामन् त्वक्ता सर्वनशीषद मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तत शनैः शनैरुपमेतत् बुद्धा धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकलमषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकलमष सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्त सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन योगमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति
सर्वभूतस्थितं यो मां भजते तमस्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि सो योगी मयि वर्तते आत्मोपमन्येन सर्वत्र समां पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच जोऽयं योगस्त्वया प्रयुक्त सम्येन मधुसूदन यतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गीच्छते असंयतात्मानः योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु जतता शक्यो वाप्तुमुपायत। अर्जुन उवाच अजति श्रद्धयरपेत योगास्थलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांगतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्न भय विभ्रष्टं छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्षमशीषद तदन्य संशयास्य चित्ता न जुपपद्यते। श्री भगवान वाच पार्थदैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकन् लोकानुष्ठित्वा शाश्वती क्षमा शुचिनां स्मृतं गेहे योगभ्रष्ट विजायते अथवा जोगिनामे कुले भवति धीमतम् एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म चरित्रसं तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पर्वदैहि देहिकं जतते च ततो भूय संसिद्ध कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते जवसोऽपिश जिज्ञासुरसि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते ततत्मा प्रयत्नात् जतमानस्तु योगी संशुद्ध किलविष अनेक जन्म संसिद्ध्य ततो जाति परांगतिं तपस्विभ्यधिक योगी ज्ञानभिरपि मतोऽधिक कर्मभ्यश्चोऽधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अन्तरात्मनः श्रद्धवान् भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। इति श्री महाभारते षोडशसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्याय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अत बंगार्थ শ্রী ভগবান বলিলেন কর্মফলের আশা না করিয়া যিনি কর্তব্য অর্থ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম করেন তিনিও সন্ন্যাসী তিনিও কর্মযোগী অগ্নিহোত্রাদি শ্রত ও তপদানাদি স্বার্থ কর্ম যিনি ত্যাগ করিয়াছেন কেবল তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। হে পাণ্ডব শাস্ত্র যাহাকে সর্বকর্ম তাহার ফল ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস বলেন নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান রূপ যজ্ঞে তুমি সেই সন্ন্যাস বলিয়াই জানিবে। কারণ সংকল্প শূন্য না হইলে অর্থাৎ কর্মফলের বাসনা ত্যাগ না করিলে কেহ কর্মযোগী হইতে পারে না। যিনি কর্মফল ত্যাগী ও ধ্যান যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ ধ্যান যোগে অনারূঢ় ধ্যান যোগে অবস্থানে আসক্ত তাহার পক্ষে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানই উৎকৃষ্ট সাধন। সেই নিষ্কাম কর্মী যখন যোগারূঢ় হন তখন সর্বকর্ম হইতে নিবৃত্তি তার যোগারূঢ়ত্বের সাধন হয়। অর্থাৎ যেমন যেমন তিনি কর্ম হইতে উপরত হন তেমন তেমন তাহার চিত্ত সমাহিত হয় এবং তিনি শীঘ্র যোগারূঢ় হন। যখন চিত্ত সমাধান অভ্যাসকারী যোগী ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে সকল সংকল্প ত্যাগ করিয়া শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্মে প্রয়োজনাভাবে কর্তব্য বুদ্ধি শূন্য হন তখন তাহাকে যোগারূঢ় বলা হয়। মানুষ বিবেকযুক্ত মন দ্বারা আপনি আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে যোগারূঢ় করিবে কখনো নিজেকে বিষয়ে আসক্ত করিবে না। কারণ শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী
মুক্তির হেতু ও বিষয়াসক্ত মন মানুষের পরম শত্রু, বন্ধনের কারণ। যে বিবেকযুক্ত মন দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইয়াছে, সেই সংযত মনই আত্মার বন্ধু। কারণ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি রহিত হইয়া সেই মনই মুক্তির সহায়ক হয়। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বিবেক শূন্য মন উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি বসে শত্রুর ন্যায় স্বীয় অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ব্রহ্ম জিতেন্দ্রিয় প্রশান্ত যোগারূঢ় ব্যক্তির সাক্ষাৎ আত্মভাবে বর্তমান থাকেন। এইরূপ জীবনমুক্ত ব্যক্তি শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে এবং সম্মান ও অপমানে অবিচলিত। কারণ যে যোগী শাস্ত্র জ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বে নির্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি মৃৎখণ্ড প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী, হেয় উপাদেয় বুদ্ধিশূন্য, তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন। সুহৃদ মিত্র শত্রু উদাসীন দেশ্য বন্ধু সদাচারী ও পাপিতে যাহার সমবুদ্ধি ব্রহ্মবুদ্ধি সুদৃঢ় হইয়াছে, তিনি যোগারূঢ়। নির্জন স্থানে যোগী একাকী নিঃসঙ্গ নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহ শূন্য হইয়া দেহ ও মন সংযম পূর্বক অন্তঃকরণ সতত সমাহিত করিবেন। স্বভাবত তা সংস্কারত শুদ্ধ ও বিবিক্ত স্থানে যোগী প্রথমে কুশ ও তদুপরি যথাক্রমে মৃগ চর্ম বস্ত্র দ্বারা রচিত নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন স্বীয় স্থির আসন স্থাপন করিবেন। যোগী সেই আসনে বসিয়া বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য সংযম পূর্বক চিত্ত শুদ্ধির জন্য একাগ্র মনে যোগাভ্যাস করিবেন। মেরুদণ্ড গ্রীবা ও মস্তক সরল ও নিশ্চল ভাবে ধারণ পূর্বক স্থির হইয়াও কোনো দিকে না তাকাইয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবেন। প্রশান্ত চিত্ত ভয় রহিত ব্রহ্মচর্য পালন ও গুরু সেবাদি প্রতিষ্ঠিত মদগত চিত্ত মত পরায়ণ যোগী মন একাগ্র করিয়া নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিবেন। যোগের ফল বলিতেছেন, যোগী এই রূপে সদা সংযত ভাবে মন সমাহিত করিয়া আমার স্বরূপভূত মোক্ষপদ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। অতি ভোজীর, একান্ত অনাহারীর, অত্যন্ত নিদ্রালুর এবং অতি অনিদ্রা অভ্যাসীর ধ্যান হয় না। যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন এবং মন্ত্র জপ শাস্ত্র পাঠাদি কর্মে পরিমিত প্রচেষ্টা করেন, যাহার নিদ্রা জাগরণ নিয়মিত কালেও পরিমাণে নির্দিষ্ট, তাহার ধ্যান সংসার সুখের নাশক হয়। যখন যোগী সকল কামনা হইতে মুক্ত হন এবং তাহার চিত্ত বাহ্য চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক বৃত্তিরহিত হইয়া আত্মাতে অবস্থান করে, তখন তাহার সমাধি হয়। বায়ু বর্জিত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, চিত্তবৃত্তির নিবোধ অভ্যাসকারী যোগীর একাগ্রীভূত চিত্তেরও সেই উপমা জানিবে। অর্থাৎ যোগীর নিরুদ্ধ চিত্ত সবিকল্প সমাধিতে সেই রূপ নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকে। সেই অবস্থায় ধ্যানাভ্যাস দ্বারা চিত্ত সর্ববৃত্তি শূন্য হয় এবং সেই অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা পরম চৈতন্য জ্যোতিস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া যোগী প্রত্যগাত্মাতেই পরিতুষ্ট হন। সেই অবস্থা অনাত্মাকারা বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয় গোচরাতীত অর্থাৎ অবিষয়জনিত ব্রহ্মানন্দরূপ পরম সুখ যোগী অনুভব করেন এবং যাহাতে অবস্থিত হইলে আত্মস্বরূপে সংস্থিতি হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। যাহা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভ তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং যে আত্মতত্ত্বে অবস্থিত হইয়া শস্ত্র নিপাতাদি রূপ মহাদুঃখ বিচলিত হন না, নিখিল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্ত রূপ সেই আত্মস্থিতিকে অর্থাৎ ব্রাহ্মী স্থিতিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া জানিবে। নির্ভেদ শূন্য চিত্তে অধ্যবসায় সহকারে এই সমাধি অভ্যাস করা উচিত। সংকল্পজাত সমস্ত কামনা নিঃশ্বাসে ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয় সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে উপরত করিবে এবং আত্মাতে মনকে বিলীন করিয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরজ্ঞ সাধন। সমাধি সাধনে
প্রবৃত্ত যোগী চঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ইহাকে আত্মাতে স্থির করিবেন। অশান্ত চিত্ত মহাদি ক্লেশ রূপ রজবৃত্তি শূন্য নিষ্পাপ ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত যোগী পরম সুখ লাভ করেন। এই রূপে মনকে সদা যোগযুক্ত করিয়া নিষ্পাপ যোগী অনাথে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মন্তিকী শান্তি লাভ করেন। সমাধিমান পুরুষ সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী হইয়া স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন। যিনি সর্বভূতে সকলের আত্মা আমাকে এবং সর্বাত্মা আমাতে ব্রহ্মাদি সর্বভূতকে দর্শন করেন, তাহার ও আমার একাত্মতা হেতু আমি তাহার অদৃশ্যই হই না এবং তিনি আমার অদৃশ্য অর্থাৎ পরোক্ষ হন না। যিনি সর্বভূতে প্রত্যগাত্ম রূপে অবস্থিত আমাকে স্বীয় আত্মরূপে অভেদ জ্ঞানে ভজনা করেন, অর্থাৎ আমি সেই এই রূপ অপরক্ষার অনুভব করেন। সেই যোগী যে কোনো অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও আমাতেই অবস্থিত করেন, তাহারা মোক্ষের প্রতিবন্ধক কিছুই হইতে পারে না। হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। অর্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন, সম্যক দর্শন রূপ যে সমস্ত যোগ আপনি ব্যাখ্যা করিলেন, আমার মনের চঞ্চল স্বভাববশত আমি ইহার নিশ্চল স্থিতি দেখিতে পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল প্রবল এবং শরীর ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক, ইহাকে বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত করা অতিশয় কঠিন। সেই জন্য উহার নিরোধ আকাশস্থ বায়ুকে পাত্র বিশেষে আবদ্ধ করার ন্যায় দুঃসাধ্য মনে করি। শ্রী ভগবান বলিলেন, হে মহাবাহু, মন যে দুর্নিরোধ ও চঞ্চল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয়, ধ্যানাভ্যাস এবং ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় ভোগে বৃতৃষ্ণা সাধন দ্বারা উহাকে সংযত করা যায়। অসংযত ব্যক্তির পক্ষে সমাধি দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমার অভিমত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ যত্নশীল ও জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তি ধ্যানাভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন দ্বারা এই সমাধি লাভ করিতে পারেন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধাবান সম্যক যত্নহীন যোগচ্যুত যোগী যোগে সিদ্ধি লাভ না করিলে কোন মার্গে গমন করেন? হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে কর্মমার্গ ও ধ্যান মার্গ হইতে বিভ্রষ্ট বিমূঢ় নিরাশ্রয়ী যোগী সংচ্ছিন্ন মেঘ খণ্ডের ন্যায় কি বিনষ্ট হন? হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেষে দূর করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ, কারণ আপনি ভিন্ন অন্য কোন ঋষি বা দেবতা আমার এই সংশয় দূর করিতে পারিবেন না। শ্রী ভগবান বলিলেন, হে পার্থ, বৈদিক কর্ম ত্যাগ করা সত্ত্বেও যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে পতিত বা নিন্দিত হন না, পরলোকেও নিকৃষ্ট শরীর প্রাপ্ত হন না। হে বৎস, ইহার কারণ কল্যাণকারীর কখনো অধোগতি হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকাদি ঊর্ধ্বলোক লাভ করিয়া তথায় বহু বৎসর বাস করেন, অনন্তর সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান যোগীগণের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ জন্ম জগতে অতি দুর্লভ। হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই দেহে পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে মোক্ষপর বুদ্ধি লাভ করিয়া সিদ্ধি লাভের জন্য অধিকতর প্রযত্ন করেন। তিনি যোগভ্রষ্ট পূর্ব জন্মের অভ্যাস বসে যেন অবশ হইয়াও যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যোগমার্গে প্রবৃত্ত যোগভ্রষ্ট বেদোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অতিক্রম করেন। আর যিনি যোগের স্বরূপ জানিয়া তন্নিষ্ঠ হইয়া যোগাভ্যাস করেন, তাহার সাফল্যের নিশ্চয়তা বলাই বাহুল্য। যোগী ইহ জন্মে পূর্বজন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া পাপ মুক্ত হইয়া পূর্ব জন্মের সাধন সঞ্চিত সংস্কার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যোগী কৃচ্ছ চন্দ্রয়ানাদি তপনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ পরায়ণ কর্মীগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মদগত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনি দেবতা আদি ধ্যানপর সকল যোগীর মধ্যে উৎকৃষ্ট, ইহা আমার অভিমত। ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষ্য শ্লোকী শ্রী মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ ভগবদ গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্ম বিদ্যা বিষয়ক যোগ শাস্ত্রে
শ্রী কৃষ্ণার্জুন সংবাদে ধ্যান যোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।